Hello dear students. Next important problems for 3 marks. Last class alli 9 problems na discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. So next problem is 10th one. Same problem. Find the intervals in which the function f of x is equal to sin 3x. X belongs to 0, pi by 2 is strictly increasing. Second one, strictly decreasing. So first take the given equation. Given that f of x is equal to sin 3x. Write the derivative of sin 3x, that is differentiate with respect to x. The derivative of f of x is f dash of x is equal to here sin dabba. What is the derivative of sin dabba? Dabba into sin dabba. The derivative of sin dabba is cos dabba into d by dx of dabba. So the dabba ke derivative baritira antandre that is 3 cos 3x. And then next now the condition is f dash of x is equal to 0. Here f dash of x is 3 cos 3x is equal to 0. Or in other words, cos 3x is equal to 0. So, ಈ cos ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ 0 ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ cos 90 is 0. So cos 90 is 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 3x is equal to pi divided by 2 ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. 3x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ pi by 2 ಇದ್ರೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. So 3x is equal to pi by 2. ಹಾಗಾಗಿ x ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? x is equal to 3 ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ 2 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ pi divided by 6. x is equal to pi by 6. Once again real line ಅಲ್ಲಿ minus infinity ಇರುತ್ತೆ, plus infinity ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ pi by 6 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So that value is pi divided by 6 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Next sin ಕೊಡಬೇಕು. Obviously alternative sin ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Alternative signs ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ, that is positive, negative. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ f of x is strictly increasing on minus infinity comma pi divided by 6. Similarly, second one b f of x is strictly decreasing on pi divided by 6 comma plus infinity. Pi divided by 6 comma plus infinity. So ಆ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Next problem number 11th one. Find the interval in which the function f of x is equal to x plus 1 whole cube into x minus 1 whole cube is strictly increasing, strictly decreasing. So first ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ given equation ತಗೊಳ್ತೀರಾ, that is f of x is equal to x plus 1 whole cube x minus 1 whole cube. So ಇಲ್ಲಿ differentiate ಮಾಡ್ತೀರಾ, differentiate with respect to x ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ f of x, the derivative of f of x is f dash of x is equal to ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, x plus 1 whole cube ನ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರೀತೀರಾ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 into x minus 1 whole square ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, x minus 1 whole cube ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ.
ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರೀತೀರಾ 3 into x plus 1 whole square ಈ ತರ. once again f dash of x ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ f dash of x is equal to ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಇದೆ, ಸೊ 3 ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. x minus 1 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, x minus 1 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ x minus 1 2 ಟೈಮ್ಸ್ ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. x plus 1 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, x plus 1 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, x plus 1 ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. The remaining values are 3 into x minus 1 whole square ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ x plus 1 whole cube ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ the remaining value is x plus 1 x plus 1. ಓಕೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. x plus 1 whole square ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, 3 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, x minus 1 whole square ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, the remaining is plus x minus 1. ಸೊ ನಾವು ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ x plus 1 whole cube ಅಲ್ಲಿ x plus 1 whole square ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, 3 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, x minus 1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. The remaining value is x plus 1 ಇದು minus 3 ಮಾಡಬೇಕು. x plus 1 x minus 3. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು x minus 3 ಆಗಿದೆ. x minus 3 ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ x plus 1 whole square x minus 3 whole square ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. The remaining x minus 3 whole square ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ x plus 1 whole cube ಇದೆ, ಇನ್ನು x plus 1 ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ x minus 3 ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, x minus 3. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ x plus x ಅಂತಂದ್ರೆ 2x 1 minus 3 ಅಂತಂದ್ರೆ minus. And once again f dash of x is equal to ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ನ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು ನಾವು. ಆ 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇದರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. 2 3s are 6 x minus 3 whole square x plus 1 whole square and then ಇಲ್ಲಿ x minus 1 ಇದೆ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈ ತರ ಬರೀತೀರಾ. ನಾವು the condition is f dash of x is equal to 0. f dash of x is equal to 0 ಅಂತಂದ್ರೆ 6 into x minus 3 whole square x plus 1 whole square x minus 1 is equal to 0. Write down all the values of x. So 6 never equal to 0. x minus 3 whole square is equal to 0 ಅಂತಂದ್ರೆ x is equal to 3 one value ಬರುತ್ತೆ. And then x plus 1 is equal to 0 ಅಂತಂದ್ರೆ x is equal to minus 1 one value ಬರುತ್ತೆ. x minus 1 is equal to 0 ಅಂತಂದ್ರೆ x is equal to plus 1 one value ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. 3 minus 1 plus 1 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು minus 1. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ minus 1 ಬರೀತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ plus 1 ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 1 2 3 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ 3 ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಈ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ f dash of x ಗೆ 4 ಕೊಡಿ. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ 4 ಕೊಡ್ತೀರಾ, 4 ಕೊಟ್ರೆ 4 minus 3 1 4 plus 1 5
4 minus 1 3. f dash of x ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆಗಿದೆಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ f of x is strictly increasing on ಮೂರು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಾಮ -1 ಯೂನಿಯನ್ 1 ಕಾಮ 3 ಯೂನಿಯನ್ 3 ಕಾಮ +. Next, the second one, f of x is strictly decreasing on ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯಾವುದು -1 ಕಾಮ +1. ಆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ -1 ಮತ್ತೆ +1 ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. f dash of x ಗೆ 0 ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 0 ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ 0 ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ 0 ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ 0 ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? f dash of x ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು 0 ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ನೇ ಆಯಿತು, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ f dash of x ನೆಗೆಟಿವ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್. ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಫೈಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ y is equal to x square e power minus x is increasing. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ CET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಗಿವನ್ ದಟ್ y is equal to x square e to the power of minus x. So next differentiate ಮಾಡ್ತಾರೆ. differentiate with respect to x ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. y ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು? f of x ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ. f of x ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನ f dash of x ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. is equal to ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರೀರಿ e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ x ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರೀತೀರಾ 2x ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ f dash of x is equal to ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಕಾಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ x ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಸೊ x ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. e to the power of minus x ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ x ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು x ಇರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ -x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ x ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ e ಪವರ್ -x ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ now the condition is f dash of x is equal to 0. f dash of x is equal to 0 ಅಂತಂದ್ರೆ f dash of x ಈ ತರ ಇದೆ, x into e power -x into -x plus 2 is equal to 0. Either this value is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? x is equal to 0. x is equal to 0 one value. ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -x plus 2 is equal to 0. So x is equal to 2 ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x is equal to 2. ಸೊ ಅದನ್ನ ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, +2 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. e to the power of -x ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ 0 ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ e ಪವರ್ 0 ಅಂದ್ರೆ 1/e ಪವರ್ 0 1 ಆಯ್ತು. 1 into x ಗೆ 0 ಕೊಡ್ತೀರಾ,
0, so that value is equal to 0, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. x is equal to 0 ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, x is equal to 2 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮತ್ತೆ 0 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮತ್ತೆ 0 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ -1 ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. -1 ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದು x ಅಂತಂದ್ರೆ -1, ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ, -1 ಕೊಡ್ತೀರಾ, -1 +1 e ಪವರ್ 1 ಅಂತಂದ್ರೆ e ಇಂಟು x ಗೆ -1 ಕೊಡ್ತೀರಾ, -+1 +2 ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಬಂತು. ಸೊ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬಂತು, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಮತ್ತೆ 2 ಮತ್ತೆ 1 ಇರುತ್ತೆ, 1 ಕೊಡಿ, 2 - 1 +1 1/e ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ 2 ಮತ್ತೆ +∞ 3 ಇರುತ್ತೆ, 3 ಕೊಡೋಣ. 2 - 3 ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಥ್ರೂಔಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬೇಕು. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ f of x is strictly increasing on ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು 0 ಇಷ್ಟೇ. ಸಪೋಸ್ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ -∞, 0 ಯೂನಿಯನ್ 2, +∞. ಈ ಸೈನ್ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು f' ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ f' ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12th one ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 13th one. Problem number 13th one, find the interval in which the function f of x is equal to sin x plus cos x 0 less than or equal to x less than or equal to 2x is strictly increasing. ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನೈನ್ತ್ ಒನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ NCERT ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ f of x ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. f of x ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ sin x plus cos x. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರೀತೀರಾ, sin x ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರೀತೀರಾ. The derivative of sin x is cos x. Cos x ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರೀತೀರಾ minus sin x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, now the condition is f dash of x is equal to 0. So cos x minus sin x is equal to 0. So cos x is equal to sin x. When do you say that cos x is equal to sin x? Or in other words, divided by cos x is equal to sin x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ cos x ಮಾಡಿ, cos by cos 1, sin by cos ಅಂತಂದ್ರೆ tan x. that is tan x is equal to 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. x ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ 1 ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 1/4. x is equal to π/4. x ಗೆ π/4 ಕೊಟ್ರೆ tan π/4 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. In the interval 0, π/2 ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ, π/4 45 ಡಿಗ್ರಿ ಬಲವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 0 to 2π ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ 360 ವರೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು π/4 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು x is equal to 5π divided by 4 ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 0 to π/2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ.
0 to 2 pi, 0 less than or equal to x, less than or equal to 2 pi. ಅವಾಗ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x is equal to 5 pi divided by 4 ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Once again, next ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ write the real line. This is minus infinity plus infinity. ಇದು plus 5 divided by 4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 5 pi divided by 4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ 5 pi by 4 is greater than 5 by 4. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೀತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು 5 by 4. 5 by 4 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, 45 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋಣ. 30 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋಣ. cos 30 ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ √3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ sin 30 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2 ರ ಎಲ್ಸಿಎಂ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. √3 ನಲ್ಲಿ 1 ಅನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೈನ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರೋದು. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ f of x is strictly increasing on ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಾಮ 5 by 4 ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯೂನಿಯನ್ another interval is 5 pi divided by 4 comma plus 5 pi divided by 4 comma plus infinity. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀರಾ x is equal to 5 by 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ. 0 to 2 pi ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು x is equal to 5 pi divided by 4 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ next one, problem number 14th one. Find the value of x for which y is equal to x into x minus 2 whole square. X into x minus 2 whole square is an increasing function. Sir, what is find the value of x? X value calculate ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್? x value calculate ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ x belongs to ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ y is equal to ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, increasing ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ f of x ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ f of x is equal to y is equal to x into x minus 2 their whole square. So next differentiation ಬರೀತೀರಾ. differentiate with respect to x ಮಾಡ್ತೀರಾ. So the derivative of f of x is nothing but f dash of x is equal to. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಬ್ಬಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 2 into x into x minus 2 whole to the power of 2 minus 1 ಅಂತಂದ್ರೆ 2 minus 1 1. ಮತ್ತೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಗೆ ಡಬ್ಬಾ ಬರೀಬೇಕು. ಸಾರಿ, ಈ ಡಬ್ಬಾಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. x ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, x minus 2 ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರೀತೀರಾ 1 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ x minus 2 ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, x minus 2 ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, x ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರೀತೀರಾ 1 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ f dash of x is equal to 2x into x 2x square minus x into 2x into 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 2x into 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 2 into 2 that is 4x into ಇಲ್ಲಿ x minus 2 ಅಂತ ಇದೆ.
ಸೊ x ನ x ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 2x minus 2 ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ now the condition is f dash of x is equal to 0. So f dash of x is equal to 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಆದ್ರಿಂದ f dash of x ಅಂತ ಇದೆ 2x square minus 4x into 2x minus 2 is equal to 0. So first one ಅನ್ನ equal to 0 ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ one ನ equal to 0 ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 2x square is equal to 4x ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2x square is equal to 4x ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2 1s are 2 2s are. So ಇಲ್ಲಿ x square is equal to 2x ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ x ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ x square ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. 2x square minus 4x ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ 2x ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 2x ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ x ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. x minus 2 1s are 2 2s are x minus. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 2 ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ x minus 1 is equal to 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. 2 into 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 4x, x minus 2 x minus 1 is equal to 0. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 4 is never equal to 0, so x is equal to 0 1 x minus 2 is equal to 0 ಅಂತಂದ್ರೆ x is equal to another value, x is equal to 1 is the one more value. So 3 values ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ 0 ಬರೀತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಬರೀತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಬರೀತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಾಮ 0 ಇದೆ, -1 ಕೋಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ x ಗೆ -1 ಕೋಡ್, -1 ಕೊಟ್ರೆ -2 -4 ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. -1 ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಮೈನಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ 0 ಮತ್ತೆ 1 ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.5 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಇದು ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, therefore ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು x belongs to ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 0, 1 ಯೂನಿಯನ್ 2, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ x belongs to 0, 1 ಯೂನಿಯನ್ 2, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 3 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 15. Find the value of a ಅಥವಾ find the least value of a. Find the least value of a such that the function f of x is equal to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on 1 power. So last problem ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we want the value of a. ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1, 2 ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ,
ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ f of x is equal to x square plus ax plus 1. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ f of x ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಬರೀದ್ರೆ f dash of x is equal to x square ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 2x plus ax ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರೀತೀರಾ ದಟ್ ಈಸ್ a plus 1 ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆನ್ r ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ತರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ for strictly increasing f dash of x ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ should be greater than 0. so f dash of x ಅಂತಂದ್ರೆ 2x plus a is greater than 0. so 2x is greater than minus a. 2x is greater than minus a, or in other words x greater than minus a divided by 2. x greater than minus a divided by 2. ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮೈನಸ್ a by 2 ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು x ನ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ತರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಈಸ್ 1 is equal to minus a divided by 2 where x belongs to 1 comma 2. x ಗೆ least value ಏನಾಗಿದೆ x belongs to 1 comma 2. the least value of x is 1. so x ಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ least value. so cross multiply ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ minus a is equal to 2 or a is equal to minus a is equal to 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ a is equal to minus 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫಾರ್ 3 marks. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 15 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 15 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಒಂದು 8 to 9 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ